right? So 18 mechanical measurements and metrology, right? So linear measurements. Okay, so linear அப்படின்றது, you know that if you have a two reference points இருந்துச்சு அப்படின்னா, if you connect those reference point as a linear connect பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா, so measure பண்றது, one of the example is length or depth or height. You can say many examples. So linear measurements அப்படின்றது, so the learning outcome is identify the methods and devices of measurement of length, right? So these are the our topics. One is internal and external caliber, vernier caliber, vernier height and depth gauges, gear tooth vernier, plunger tiles, slip gauges, inside and outside micrometers, right? So now we are going to see only up to vernier depth gauge, right? So these are some of the devices for to measure linear measurements, right? Okay, the introduction to linear measurements. So measurement of perpendicular distance between two points or surface is nothing but our linear measurements. So linear measurements abindrathu, so if I have a 2 points or 2 surface, assume that I have a 2 surface. So if I have a 2 surface, the measurement of perpendicular distance, right? So I'm going to measure the perpendicular distance. So it's going perpendicular. So measurement of perpendicular distance between 2 points or surface is nothing but our linear measurements. It is designed either for line measurements or end measurements, right? So we have a two standards, line measurements or end measurements. So what do you mean by this? Linear measurement measure பண்ண device வந்து ரெண்டு standards யூஸ் பண்ணலாம், line end. லைன் அப்படின்றது இப்போ நார்மல் ஆர்டினரி ஸ்கேல் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம்ல, ஒரு லைன் வரைகிறீங்க அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ சே க்ளோத், ஸோ ஐம் கோயிங் டு பை த கிளாத். ஸோ கிளாத் மெஷர் பண்ணுறேன், கிளாத்தை வந்து நான் வாங்குறப்ப ஐம் ஆஸ்கிங் 2.5 மீட்டர். ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, மெஷரிங் டேப்பை வந்து டைரெக்டாக நான் மெஷர் பண்ணுறப்ப எனக்கு அந்த கிராஜுவேட் ஸ்கேல் என்ன வேணுமோ அது. திஸ் இஸ் வாட் லைன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ். ஸோ ஒரு சர்ஃபேஸை இந்த சர்ஃபேஸில் ஆர்டினரி ஸ்கேலை வச்சு ஒரு லைனை மெஷர் பண்ணுறது, இட்ஸ் அ லைன் மெஷர்மெண்ட்ஸ். ஒரு லைனை ட்ரா பண்ணுற பென்சிலில் அது எவ்வளோ சென்டிமீட்டர் மெஷர் பண்ணுறேன் அப்படின்னா, இட்ஸ் அ லைன் ஸ்டாண்டர்ட் மெஷர்மெண்ட்ஸ். எண்ட் மெஷர்மெண்ட்ஸ் அப்படின்றது இட்ஸ் லைக் அ வெர்னியர் கேலிபர், right? So we have a two jaws called fixed jaw and oval jaw. In between this jaw we place our object. So object oda rendu end vechi and the length measure pandrom, right? Hold panni. So linear measurement devices may be designed either by the line measurements or end measurements. Nowadays we have a wave measurements, wave end standards kuda irukum, but normally we are going to see only line measurements and end measurements, right? So line measurements அப்படின்றது ஆர்டினரி ஸ்கேலை வச்சு மெஷர் பண்ணுறது, எண்ட் மெஷர்மெண்ட்ஸ் அப்படின்றது வெர்னியர் கேலிபர் அது மாதிரி வச்சு மெஷர் பண்ணுறது, வெர்னியர் கேலிபர் வச்சு. ஓகே, it is measured quantity is length. So linear measurements generally it is measured quantity is length. The length, it may be the width இருக்கலாம், height இருக்கலாம், or diameters or thickness or even radius அப்படின்றது it's angular measurements ல, right? So these are the some of the introduction. Again it is a one dimensional quantity, right? So the classification of linear measuring instruments. Okay, how can we classify linear measurements? So the one is linear measurements can be designed by two way. One is a line standard and end standards. Line standard is nothing but one of the example is ordinary scale measure பண்றது. end standard அப்படின்றது வெர்னியர் கேலிபர். So ஒரு ஆப்ஜெக்ட்ல ரெண்டு எண்டை வச்சு நான் மெஷர் பண்றது, right? So classification of measurements, so based on the method of measurements. Again we know that we have two types of measurement. One is a direct measurement, another one is a indirect measurements. So direct measuring instruments, it is used to measure the dimensions of target directly, right? So for example I have an object, so assume that I want to measure my length of my mobile, right? So I can easily measure my length of mobile. So linear scale எடுப்பேன், டைரக்டா அந்த ஒரு பாயிண்ட் வச்சு எடுத்து அப்படின்னா I can directly measure. We used to measure the dimension of the target directly. It is also known as the absolute measurements. Why we say absolute means it is a fixed value. Data vandrum, it's a absolute measurements. So examples are vernier caliber, micrometer, and coordinate measuring machine. These are some of the direct measuring instruments. So it will give the direct value. Object length direct 10 mm or 15 mm data கொடுத்துரும். The second way is indirect measuring instrument. Indirect அப்படின்றது it is used to measure the dimension of the target by look at the difference between targets and reference devices. So one of the example is dial gauges, gauge plug or ring gauges. So இது எப்படி சார் அப்படின்னா,
ஃபார் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஐம் கோயிங் டு மெஷர் மை லென்த், அதே லென்த் எடுத்துக்கிறேன். நான் ஆர்டினரி ஸ்கேல் எடுத்து நான் லென்த்தை மெஷர் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா இட்ஸ் கம்ஸ் வித் தி டைரக்ட் மெஷர்மெண்ட்ஸ். ஸோ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் டைரக்ட் மெஷர்மெண்ட்ஸ் நான் என்ன பண்ணுறேன், ஐ ஹேவ் அ காம்பஸ் மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது, அது வந்து கேலிபர் சொல்லுவோம். இட்ஸ் லைக் அவர் காம்பஸ். நீங்கள் காம்பஸ் எப்படி சர்க்கிளில் ட்ரா பண்ணுறீங்களோ அந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு ஹிஞ்சஸ் வச்சு ஜாயின் பண்ணுறீங்க. ஸோ அந்த லென்த்தை வந்து என்ன பண்ணுறேன், ரெண்டு ஹிஞ்சஸோட எண்டில் நான் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு அந்த ரெண்டு ஹிஞ்சஸ் எடுத்து திருப்பி நான் ஸ்கேலில் வச்சு கம்பேர் பண்ணேன் அப்படின்னா இட்ஸ் இன்டைரக்ட் மெத்தட், ரைட்? ஸோ நான் சொல்கிறது புரியுதா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஐ ஹேவ் அ மொபைல் ஃபோன், I want to measure my length of mobile phone, so I can use scale. Directly I can measure the value. So scale la 0 la or point, again other or end vachana I can directly know the value. The second way is, for example, I have a calibers. So caliber is one of the example, right? Caliber or இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னோம் அப்படின்னா டயல் கேஜஸ் அப்படின்றது சர்ஃபேஸ் பார்த்து, அதர்வைஸ் கேலிபர் கூட வச்சுக்கோ. ஸோ கேலிபர் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, கேலிபர் அப்படின்றது இட்ஸ் லுக் லைக் அ காம்பஸ். இந்த காம்பஸ் மாதிரி இருக்கும், ரெண்டு பக்கம் ரெண்டு ஹிஞ்சஸ், ரைட்? அந்த ரெண்டு ஹிஞ்சஸ் ஓப்பன் பண்ணிட்டு நீ அந்த லென்த்தோட ஒரு எண்டுக்கும் ஆப்ஜெக்ட் இன்னொரு எண்டையும் நீ அப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு அந்த காம்பஸை எடுத்துட்டு போய் ஸ்கேலை டைரக்டா வச்சு செக் பண்ண அப்படின்னா யூ கேன் கெட் தி வேல்யூ. திஸ் பட் இன்டைரக்ட் வே. ஸோ நான் டைரக்டா மெஷர் பண்ணாம கேலிபர் வச்சு மெஷர் பண்ணி கேலிபர்ல இருந்து எடுத்து நான் திருப்பி கொண்டு போறேன், இன்டைரக்ட் மெஷர்மெண்ட்ஸ். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் தி மெத்தட்ஸ் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட் we have two types, direct and indirect. Right, so this is one of the examples, direct measurement and indirect measurement. So measurement is performed using the scale of the measuring instrument. This is our object A, right? So நான் இதனோட scale, ordinary scale, நான் டைரக்டா என்ன பண்றேன், 0 இந்த எட்ஜ் கன்சிடர் பண்ணிட்டேன், இந்த எட்ஜ் எவ்வளவு 5 வருது, அப்ப I can know the value 5. The length of the object is 5. The same way I have a A, if I have a slip gauges or gauge block இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு ஈக்குவலா என்ன இருக்கோ அந்த சர்ஃபேஸ் எடுத்து இந்த சர்ஃபேஸ் எடுத்து டைரக்டா நான் ஸ்கேல்ல மெஷர் பண்றது, இது இன்டைரக்ட் மெத்தட், ரைட்? The second way is, right, so direct measurement and then indirect measurement. This is based on the way of measurement, எப்படி மெஷர் பண்றது பொறுத்து. The next is classification based on way of measurement. Again we have two more types. Graduated instruments, again another one is a non-graduated instruments. Graduated அப்படின்றது readings இருக்கும். For example, this is our ordinary scale. So we have a graduated scales like 0 to 1 இருந்து 1 cm அப்படின்னா we have a 10 mm. So inside பாத்தீங்க அப்படின்னா 1 mm க்கு நமக்கு ஒரு பாயிண்டர் இருக்கும். This is our graduated instruments. So it includes rules, vernier caliber, vernier height gauges, vernier depth gauges, micrometer, dial indicator. So this all has a scales. So scales இருக்கும், இந்த மாதிரி graduated scales இருந்துச்சு அப்படின்னா we can say it's a graduated instruments. So this is what I say caliber, right? So it's a non-graduated instruments. It includes calibers, wire gauges, screw pitch gauges, radius gauges, thickness gauges, slip gauges, etc. So இங்கெல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா ரீடிங்லாம் இருக்காது. So இந்த டிஃபரன்ஸ் you can adjust. இங்க டைரக்டா மெஷர் பண்ணலாம், ஆர் graduated scales யூஸ் பண்ணி you can measure directly, right? So non-graduate வச்சு some equipments you can measure directly, some cases you need to measure indirectly, right? So non-graduate பொறுத்தவரைக்கும் இந்த caliber adjust பண்ணிட்டு நீங்க எந்த ஹைட் மெஷர் பண்றோம். ஸோ இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா we have a readings. So scales இருக்கும், இங்க வந்து readings இருக்காது. The graduated instruments and non-graduated instruments, right? This is our some of the examples of graduated instruments where this is our scale. So we have a readings. So readings இருக்கும், micrometer, right? We have a reading. This is our vernier height gauges, depth gauges, vernier caliber. Again this is also vernier depth gauges, right? So these are the this instrument has a scales இருக்கனால we say it's a graduated instruments. So this is again non-graduated instruments. This is examples of calibers, right? Caliber இது வந்து wire gauges. Wire gauges is used to check whether the wire is given wire is in exact diameter. ஸோ நம்ம இப்போ எலக்ட்ரிக் வயர்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வயர் இருக்கும் அப்படின்னா வயரோட டயமீட்டர் ஒன்று இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 0.25 mm அப்படின்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த ஹோலில் இன்சர்ட் பண்ணுவாங்க, ரைட்? ஸோ எந்த ஹோலில் கரெக்டாக இன்சர்ட் ஆகுதோ அதோட டயமீட்டர். ஸோ யூ கேன் இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறதுக்கு யூ கேன் யூஸ் வயர் கார்ஜஸ். அகைன் திஸ் இஸ் அ ஸ்க்ரூ பிச் கார்ஜஸ். ஸோ ஸ்க்ரூவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிச்செலாம் இருக்கும். பிச்சை வந்து என்ன பண்ணுவோம், ஸ்க்ரூவில் வந்து டைரெக்டாக இந்த போர்ஷனை வந்து மேலே லிங்க் பண்ணிடுவோம். ஸோ லிங்க் பண்ணிட்டு வி கேன் ஈஸிலி மெஷர், right? So this is a non-graduated scales. So again, so this is a non-graduated instruments.
The third is a classification based on the accuracy that can be obtained. So based on accuracy, we have two more types. One is a non-precision type, another one is a precision type. So non-precision அப்படின்றது generally least count இருக்காது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோட ஸ்கேல் ஆர்டினரி ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா யூ கேன் சே என்ன என்னோட மொபைல் ஃபோனே நான் லென்த்தை மெஷர் பண்ண சொல்கிறேன் அப்படின்னா இஃப் யூ யூஸ் ஆர்டினரி ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா யூ கேன் சே 10 மீட்டர் சொல்லுவேன் ஆர் 10 சென்டிமீட்டர் சொல்லுவேன் ஆர் 10.1 சொல்லலாம் ஆர் 9.98 சொல்லலாம் 99 அப்படி கூட சொல்லுவேன். யூ cannot say 9.95 right or 10.16 10.17 ஏன்னா அங்கே லீஸ்ட் கவுண்ட் கிடையாது ஆர்டினரி ஸ்கேல்ஸ். So non-precision type measurements includes steel rule, caliber, divider, depth gauge, telescopic gauge. These are some of the non-precision type. Again, the second type is precision type, where you may have a least count. So it gives accurate value. So right, 16.002, 16.75, 13.49. So you can get accurate value. This is what precision type instruments. You can measure vernier caliber or micrometer, it gives the accurate value. But on a scale, it will give only approximate value, 12.9, 12.8 or 13, like that. Right? So precision type instruments, it includes vernier caliber, vernier height gauges, vernier depth gauges, micrometer, slip gauges, etc. Again, this is some of the equipments. Right? This is an ordinary scale. So this is our non-precision type. Non-precision ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஸோ இங்கே 3 இருக்குது 4 இருக்குது in between we have a 10 division அப்படின்னா you can say 3.1 3.2 3.3 3.4 up to 3.9 and 4 you can say அவ்வளோதான் சொல்ல முடியும். பட் the object it should be the 3.96 இருக்கலாம் or 3.87 இருக்கலாம். It comes with the precision parts, like this is our vernier caliber, different types of vernier calibers, micrometers, dial gauges. So this is what a dial gauge. So dial gauge அப்படின்றது நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் நினைக்கிறேன். Dial gauges அப்படின்றது it's look like a ordinary watches மாதிரி இருக்கும், right? So watches, this is the ring gauges. This is the precision type, right? Okay, so we are going to see some of the linear instruments. The number one is a scale. It is similar to our ordinary scale. It is the simplest and most common direct measuring instruments. So measuring tape or steel rule or all those things comes with the scale. So comparing unknown length with the previously calibrated. So for example, I want to measure the length. So நான் என்ன பண்ண இந்த length measure பண்ணனும் அப்படினா இந்த lengthையும் இந்த ஸ்கேலையும் டைரக்ட்டா கம்பேர் பண்றேன். It will give directly, it will give the value. For example, இங்க கொடுத்துறேன்னா so 2.6 அப்படிங்கறது டைரக்ட்டா கொடுத்துறோம். So comparing unknown length with the previously calibrated. So strip of hardened steel having a graduation etched at equal intervals. Right? So it's like a hardened steel. If it is a steel rule, it's a hardened steel. And the graduations or the readings are etched at equal intervals. So equal intervals la irukum the graduated readings, right? So again it's a non-uniform graduation. So non-uniform graduation irukadu. Mostly graduation pathina it should be uniform, right? So the scale la ore oru drawback enna appadina we have a parallax error, right? So for example, I want to measure the length of this workpiece. So the scale pathinga appadina the gap irunchu appadina it won't give exact value. The correct value is the surface of scale should be coincident with the surface of the workpiece. This is the correct way. And how to view scale reading. So for example, you need to view orthogonally or perpendicularly. So like the height வேணும் அப்படினா perpendicular அப்படியே மெஷர் பண்ணனும். If you view நீ மேல டாப்ல இருந்து வியூ பண்ண அப்படினா எனக்கு இந்த ரீடிங் வரும். கீழ பாட்டம்ல இருந்து வியூ பண்ணா வரும். So this is what a parallax error. So இதெல்லாம் வந்து it is available in a normal scale la pathinga appadina idella it may be available, right? So appo scale அப்படின்றது it is a graduated scale, right? So ஒரு hardened steel la etch பண்ணிருக்கோம் into equal interval la. So workpiece surface both should coincide, right? So workpiece oda surface scale oda surface should be coincident and you need to view orthogonally view பண்ணனும். This is what a scale, right? The next is a calibers, right? So this is one of the calibers, spring caliber. So used when direct measurement is not possible, right? So for example, direct measurement is not possible. அந்த மாதிரி கேஸ்ல பாத்தீங்க அப்படினா இந்த ஸ்கேல் இல்ல அப்படினா I can use calibers. Act as a accessories to the scales, right? So I said one example. I am planning to measure my length of mobile phone, right? Mobile phone length. So I can measure directly if I have a scale. Instead of now I don't have a scale, then I can use calibers. So calibers enna பண்ணுவேன்னா
எவ்வளோ லென்த்தோ ரெண்டையும் ஹோல்ட் பண்ணிட்டு அதை எடுத்துட்டு நான் வேற இடத்துல கொண்டு போய் ஸ்கேல் இருந்துச்சுன்னா செக் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ ஆக்ட் அஸ் accessories to the scale. It has a 2 legs hinged at the top. So top it is a hinged. Legs spans the distance to be measured. So the legs பார்த்தீங்க அப்படின்னா it will expand. எந்த லென்த்தை மெஷர் பண்ண போறோமோ எந்த டிஸ்டன்ஸை மெஷர் பண்ண போறோமோ அந்த லென்த்துக்கு you can expand. Right. The span maintained in caliber is transferred to the scale. So இந்த ஸ்பேனை வந்து நான் எவ்வளோ லென்த்துக்கு வேணுமோ அதுக்குள்ள எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிட்டு அந்த அதை அப்படியே என்ன பண்றேன் ஆன் ஸ்கேல்ல ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி எவ்வளோ லென்த்ன்றதை நான் கால்குலேட் பண்ணுறேன். திஸ் இஸ் வாட் calibers. Right. So calibers we have a 2 more type. One is a spring caliber, another one is a firm joint calibers. So again we have a inside, outside, and then transfer or hermophore type calibers. Right. So one is a spring caliber. So spring அப்படின்றது it's not a coil type. The top of 2 hinges you may see some circular section. So இது பாத்தீங்க அப்படின்னா this is what act as a spring. So இதுதான் spring ஆக்ட் ஆகும். So if you unlock your screw unlock பண்ணீங்க அப்படின்னா it tend to deflect. So இந்த மேல இருக்கிற இந்த ரவுண்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா டிஃப்ளெக்ட் ஆக ட்ரை பண்ணும். ரைட். ஸோ அகைன் நீ ஸ்க்ரூ டைட் பண்ணீங்க அப்படின்னா டிஃப்ளெக்ட் ஆகாது. So it is made up of hardened alloy steel. Smooth adjustment and efficient operation. Working ends identical, equidistant from the fulcrum. So this is what so ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டை ஹோல்ட் பண்றோம் அப்படின்னா ஈக்குவல் ரெண்டு எண்டையும் ஹோல்ட் பண்ணணும், ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ்ல ரெண்டு பேர் இருக்கணும். ரைட். ஸோ நட் டு அட்ஜஸ்ட் ஃபைன் டியூன். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு இப்போ நான் எனக்கு மொபைல் ஃபோன் லென்த்தை மெஷர் பண்ண அப்படின்னா ஐ கோயிங் டு பிளேஸ் த மொபைல் ஃபோன். நான் இந்த மொபைல் ஃபோனை பிளேஸ் பண்ணிக்குவேன் இந்த இடத்துல. பிளேஸ் பண்ணிட்டு இந்த ஸ்பேனை இந்த லெக்ஸை வந்து ஓப்பன் பண்ணுறேன், ரெண்டு எண்டை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு இங்கே டைட் பண்ணிட்டு இதை அப்படியே கொண்டு போய் மெஷர் பண்ணி அப்படின்னா ஐ கேன் ஈஸிலி மெஷர். ரைட். ஸோ ஹியர் வி ஹேவ் 2 more types of calibers. One is the inside calibers, another one is the outside calibers. So inside calibers அப்படின்றது generally it used to measure internal dimensions. Outside calibers அப்படின்றது generally it used to measure outside diameters. For example, I have a object like இந்த மாதிரி ஒரு cylindrical object. So நான் டாப் வியூல வரையறேன். This is my outer surface, this is my inner surface. So I am going to calculate outer dia as well as inner dia. So inner dia measure பண்றதுக்கு I can use internal calibers. outer dia measure பண்றதுக்கு I can use outer calibers. Right. Outside calibers. ஸோ அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இந்த எண்டு பாருங்களேன், கேலிபரோட இந்த எண்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு இப்படி இருக்கும். அதாவது இந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா திஸ் இஸ் வாட் இன்சைட் எண்டு. இன்ஸ்டெட் ஆஃப் இந்த எண்டு இல்லாமல் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எண்டு எனக்கு இப்படி உள்நோக்கி இருந்துச்சு அப்படின்னா we can say it's outside caliber. Right. So inside, outside. So the end of legs பார்த்தீங்க அப்படின்னா it towards outside இருந்துச்சு அப்படின்னா இன்சைட் கேலிபர். இந்த எண்டு வந்து டுவர்ட்ஸ் இன்சைட் இருந்துச்சு அப்படின்னா அவுட்சைட் கேலிபர். மாறி சொல்ற மாதிரி இருக்கும். ரைட். ஸோ இப்போ எனக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு. இப்போ இந்த அவுட்டர் சர்ஃபேஸை மெஷர் பண்ண போறேன் அப்படின்னா நான் இந்த ஹிஞ்ச் இருக்குல்ல, இந்த ஹிஞ்சை நான் என்ன பண்ணுவேன், இந்த இடத்துல இங்கேயும் பிளேஸ் பண்ணுவேன். ரைட். ஸோ இப்போ இன்டர்னல் மெஷர் பண்ண அப்படின்னா இன்டர்னல் ஹோல்டுக்குள்ள அந்த கேலிபர்ஸை இன்சர்ட் பண்ணிட்டு அகைன் இந்த இன்டர்னல் எட்ஜஸை இந்த லெங்க்ஸை இங்கே டச் பண்ணுவேன். இது வாட் இன்சைட் அண்ட் அவுட்சைட் கேலிபர்ஸ். Again, spring calibers ஏன் சொல்றோம் அப்படின்னா இது it act as a spring. The circular section act as a spring. So if you unlock your screw, it try to deflect ஆக பார்க்கும், linear deflect ஆக பார்க்கும். The next is a firm joint. Again அங்க வந்து deflect ஆக பார்த்து இங்க firm joint அப்புறம் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா again the topல பாத்தீங்க அப்படின்னா it's not a spring, ரெண்டுமே கனெக்ட் பண்ணி ஒரு firm joint இருக்கும். You need to control, the operator should control the opening. Again இதுல பாருங்க இந்த legs ஓட bottom பாத்தீங்க அப்படின்னா towards inside ல இருக்கு, which is it is used for outside caliber. So இது பாத்தீங்க அப்படின்னா inside caliber, inside I mean inside ல இருக்கு inside calibers. Sorry, this is outside caliber, this one is to be inside calibers. Right. So and the edges வச்சு தான் we can define. Again it's a 2 identical legs, contact points at equal distance from fulcrum, legs joined together by the rivet. So we have a rivet joint, one of the permanent joint, rivet. So legs meet evenly and closed when brought together. Right. So next is a firm joint le hermophore calibers. So இதுக்கு முன்னாடி எல்லாமே homophore. ஏன் homo அப்படின்றோம்னா ரெண்டு லெக்ஸ்மே பாத்தீங்க அப்படின்னா it look like similar symmetrical object மாதிரி இருக்கும். But here the two legs are different. So ஒன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸ்ட்ரைட்டா இருக்கும், ஒன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா it has some bending இருக்கும். So some cases we can use this kind of calibers.
right? So அதான் hermaphrodite calipers சொல்றோம். It has a odd leg calipers. So both the legs as not uniform. So இது வந்து கொஞ்சம் different ஆகும். Odd leg calipers can be used as a scribing tool. So generally it is used for marking purpose. So ஒரு marking purpose பண்றதுக்கு we can use marking. Divider leg and caliber leg. So we have a two legs called divider leg and caliber leg. Right? So this is our divider leg and this one is the caliber leg. So caliber leg அப்படின்றது it's notch or curved. Right? So அப்ப divider leg, caliber leg. So இந்த divider leg என்றது fixed point. நம்ம காம்பஸ்ல பென்சில் இருக்கிற பார்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா it's a caliber leg. Right? So இது வந்து அந்த பாயிண்ட் இருக்குது பாத்தீங்க அப்படின்னா it's a divider leg. Right? So again the next is a transfer caliber. So transfer caliber is one of the examples of firm joint. So firm joint மாதிரி தான். Firm joint அப்படின்றது ரெண்டு லெக்ஸுமே பாத்தீங்கன்னா என்ன இருக்கு hinges, I mean rivet அடிச்சிருப்போம், rivet யூஸ் பண்ணிருப்போம். So transfer calibers, for example, my object is like this. So an object இப்ப இருக்கு அப்படின்னா I'm going to measure the thickness of this. இந்த thickness measure பண்ண போறேன். So if I use other equipments or spring caliber யூஸ் பண்றேன் அப்படின்னா நான் ஸ்ப்ரிங் காலிபர்ல வச்சுட்டு இங்க ஸ்ப்ரிங் ஸ்ட்ரைட் பண்ணிடுவேன். பட் ஐ cannot remove my object instrument. ஏன்னா மேல வர்றப்ப இந்த பார்ட் இடிக்கும். ஸோ அப்போ இங்கே என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா we have a transfer caliber. ஸோ transfer caliber we have a internal section ஒன்று இருக்கும். ரைட்? ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன், ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஆப்ஜெக்ட் ரெண்டு கேலிபர் செட் பண்ணி இந்த ஹைட் திக்னஸ் மெஷர் பண்ணி ரெண்டே ஹோல்ட் பண்ணுறேன். ஹோல்ட் பண்ணிட்டு இந்த ஹிஞ்சஸ் அப்படி நான் ஸ்டடியாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு இதை வந்து நான் ஐ கேன் ரிமூவ், இந்த செகண்ட் கேலிபர் ரிமூவ் பண்ணிட்டு திருப்பி நான் இந்த பிளேஸில் கொண்டு வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு இந்த டிஸ்டன்ஸை மெஷர் பண்ணலாம். ரைட்? ஸோ ஓப்பன் க்ளோஸ். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆப்ஜெக்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஜெக்டை க்ளோஸ் பண்ணுறேன். அந்த செகண்ட் ஹிஞ்சை வந்து என்ன பண்ணுறேன், கேலிபர் ஹிஞ்சை வந்து நான் இதில் கரெக்டாக க்ளோஸ் பண்ணி இந்த வேல்யூ இந்த திக்னஸை மெஷர் பண்ண போகிறேன். பட் என்னால் மேலே ரிமூவ் பண்ண முடியாது. அப்போ அந்த ஓப்பன் எண்டை மட்டும் நான் ரிமூவ் பண்ணுறேன். பட் இந்த ஹிஞ்சஸ் அப்படியே கான்ஸ்டன்ட்டாக வச்சுக்கிறேன். ஸோ திருப்பி இந்த ஓப்பனை வந்து இங்கே க்ளோஸ் பண்ணிட்டு இந்த டிஸ்டன்ஸை நான் மெஷர் பண்ணிக்கலாம். இட்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கேலிபர். ஸோ டேரெக்டாக மெஷர் பண்ணுறேன். அந்த ஹிஞ்சஸை பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஐ கேன் அட்ஜஸ்ட், ஒரு இடத்துல மூவ் பண்ணிட்டு பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் கேலிபர். ஸோ மெஷரிங் த recess area, caliber has to be collapsed after measuring. So axillary is armed to be preserve the original settings. So these are the transfer calibers. Right. The next part is vernier caliber. Right. So vernier caliber, I hope you know how to measure length using vernier caliber. Right. So this is a pictorial representation of vernier caliber. We have a two jaw, namely fixed jaw and movable jaw, and we have a two screws called clamping screw and fine adjustment screw. So clamping screw generally used to hold object between these two jaws. Fine adjustment screw, it is used to ensure the tightness. Right? So we have a two scale. One is a main scale, another one is a vernier scale. This is the main scale. This one is to be vernier scale. Right? So main scale, vernier scale. Again we have a fine adjustment screw. So these are the vernier caliber. So two scales slightly different in size are used. So rendu scale, vernier scale main scale size differ agum. Right? So difference between them is simply as the increase the accuracy. Right? So mechanical interpolation. So how we measure readings using vernier caliber abina mechanical interpolation. So mechanically we need to identify mechanical interpolations. Right? So we have three more types of vernier caliber. One is a type A vernier. Right? It has a different jaws, two separate jaws for internal and external measurements. Right? So ரெண்டு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ். இப்போ நான் I have a cylindrical hole இருக்க ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு. ஸோ அவுட்டர் சர்ஃபேஸ் மெஷர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஜா, இன்னர் சர்ஃபேஸ் மெஷர் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ஜாஸ்ல இருந்துச்சு அப்படின்னா இட் ஹேஸ் அ டைப் ஏ வெர்னியர். ஸோ ஜென்ரலி டாப் அண்ட் பாட்டம்ல இருக்கும். ரைட்? ஸோ டைப் ஏ வெர்னியர். த செகண்ட் ஜா, டைப் பி ஜா, அகெயின் இந்த ஜாலே பார்த்தீங்க அப்படின்னா we have two types. ஸோ இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவுட்டர் டயமீட்டர் மெஷர் பண்ணுறதுக்கு, இது வந்து இன்னர் டயமீட்டர் டைப் ஏல. பட் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த டிஸ்டன்ஸை வச்சு ஐ கேன் மெஷர் த அவுட் சைட் டயமீட்டர். இந்த இதில் ஹோல்ட் பண்ணி நான் உள்ள எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு இந்த எட்ஜஸை வச்சு ஐ கேன் மெஷர் தி இன்டர்னல். ஸோ போத் இட் ஹேஸ் சிங்கிள் ஜா டு மெஷர் இன்டர்னல் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் மெஷர்மெண்ட்ஸ். தட் இஸ் வாட் டைப் பி மெஷர்மெண்ட்ஸ். ஸோ டைப் ஏ அப்படின்றது இன்டர்னல் எக்ஸ்டர்னல் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும். பட் டைப் பி அப்படின்றது த சிங்கிள் ஜாலேயே வந்து வி ஹேவ் அ டிசைன் லைக் திஸ். டைப் சி அப்படின்றது நோ செப்பரேட் ஜாஸ் ஃபார் இன்டர்னல் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் மெஷர்மெண்ட்ஸ். Type C அப்படின்றது it is similar to our type B. Only thing is the top we have a knife edges to mark for marking purpose.
right? So we have fixed jaw, movable jaw. Again, this is similar to type B. ஏன்னா ஒரே ஜா தான் இருக்கு to measure internal and external surfaces. But மேல knife edges ஒன்று இருக்கும். It is used to marking purpose. So type C vernier similar to the second one, except it has knife edges for marking purpose. Right. So how to measure vernier caliper? The principle is very simple. Generally it has 3 elements. One is a beam, fixed jaw and movable jaw. So beam அப்படின்றது object, right? So it has a fixed jaw and movable jaw. We have a 2 screws called one is a clamping screw. It is used to hold the object. Another one is a fine adjustment screw, right? So variation. So how we measure அப்படின்னா the total reading is calculated by the main scale reading plus number of division at which vernier scale exactly coincides with any division of the main scale and least count of the vernier caliper, right? This is what total reading. Least count எப்படி calculate பண்ணுவோம் அப்படின்னா least count of main scale divided by number of division on the vernier scale, right? So இதில் நிறைய terminologies வர மாதிரி இருக்கும். Very simple. least count அப்படின்றதுனா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் least count அப்படின்னா எவ்வளோ மினிமம் டிஸ்டன்ஸ் ஆர் எவ்வளோ மினிமம் மெஷர்மெண்ட் அந்த ஆப்ஜெக்ட் பண்ண முடியும், அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பண்ண முடியுமோ அதை least count. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆர்டினரி ஸ்கேல் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா யூ கேன் மெஷர் எக்ஸாக்டாக எவ்வளோ மெஷர் பண்ண முடியும் அப்படின்னா 1 mm மெஷர் பண்ணலாம் ஆர்டினரி ஸ்கேலில் மினிமம். அதுக்கு கீழே மெஷர் பண்ண அதாவது 0.05 mm மெஷர் பண்ண முடியாது. ஸோ அதான் வந்து லீஸ்ட் கவுண்ட், ரைட்? ஸோ இப்போ வெர்னியருக்கு வேணும் லீஸ்ட் கவுண்ட் அப்படின்னா மெயின் ஸ்கேல் டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் டிவிஷன் அட் த வெர்னியர் ஸ்கேல், ரைட்? ஸோ right, so how it measures, right? So this is what we are going to measure. So linear scales, we have and the ரெண்டு jaws இருக்கும், ரெண்டு jaw move பண்றோம், ஆப்ஜெக்ட்டை பிளேஸ் பண்றோம். ஃபர்ஸ்ட் திங் இந்த 0 வந்து எங்க கோயின்சிட் ஆகுதுன்னு பார்க்குறேன், 2.4ல கோயின்சிட் ஆகுது. ப்ளஸ் இந்த வெர்னியர் ஸ்கேல் எங்க மேலே கோயின்சிட் ஆகுதுன்னு பார்க்குறேன், 7th டிவிஷன் will coincide. ஸோ 7th டிவிஷன் ப்ளஸ் the least count, ரைட்? ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இதில் பாருங்களேன், இந்த ஆப்ஜெக்ட் பாருங்க, இந்த ட்ராயிங். ஸோ இதில் லீஸ்ட் கவுண்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா எப்படி மெஷர் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா லீஸ்ட் கவுண்ட் ஆஃப் வெர்னியர். ஹியர் த மினிமம் மெயின், இதான் வந்து மெயின் ஸ்கேல். த பிளாக் கலர் இட் ஷோஸ் த மெயின் ஸ்கேல். பாட்டம் வி ஹேவ் அ வெர்னியர் ஸ்கேல், ரைட்? ஸோ த மெயின் ஸ்கேலில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வி ஹேவ் அ மினிமம் டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வி ஹேவ் அ 1 mm, ரைட்? 1 டிவிஷன்ஸ் 1 இருக்கு, இங்கே 10 20, ஸோ 1 இருக்கு. கீழே பாட்டமில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹவு மெனி டிவிஷன்ஸ் அப்படின்னா 0 விட்டணும், 1 2 3 4 5 6 7 8 10 10. ஸோ அப்போ least count of vernier caliper is minimum main scale level 1 divided by key division, number of divisions in vernier scale is nothing but 10. So 1/10 least count is 0.1 mm, right? So மேல main scale ல minimum value, minimum reading என்ன இருக்குன்னு பார்க்குறேன். ஸோ இங்கே 1 தான் இருக்கு மினிமம் வேல்யூ. கீழே பார்த்தீங்கன்னா how many divisions பார்க்குறேன், 10 இருக்கு. அப்போ 1/10 is nothing but least count of vernier 0.1 mm. Right, so இப்போ பாருங்க இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுக்கு நான் மெஷர் பண்ண போறேன், ரைட்? ஐம் கோயிங் டு மெஷர் த லென்த் ஆஃப் த மெஷர்மெண்ட்ஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் நான் ரெண்டு ஜாக்கு நடுவில் நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். இந்த வேல்யூஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட்ஸ் 10 11 12 13 14 15 16. ஸோ அப்ராக்சிமேட்லி 15 தாண்டி இருக்கு, 16க்குள்ள இருக்கு. ஸோ 15க்கும் 16க்கும் நடுவில் இருக்கு. ஸோ ஐ டேக் அஸ் அ வேல்யூ 15. ஸோ லீஸ்ட் கவுண்ட் வந்து ஏன் 0.1, பிகாஸ் இதில் மினிமம் வேல்யூ வந்து 1, நம்பர் ஆஃப் டிவிஷன் வந்து 10, 1/10 அப்படின்னா 0.1. ஸோ 15, ரைட்? ஸோ 15 இந்த வெர்னியர் ஸ்கேலு மேலே எங்கே மீட் ஆகுதுன்னு பார்க்குறேன், ரைட்? ஸோ எங்கே மீட் ஆகுதுன்னு பார்க்குறேன். அப்ராக்சிமேட்லி எனக்கு 4 தான் டேட்டா கோயின்சிட் ஆகுது. ஸோ as per my view 4 இஸ் வெர்னியர் ஸ்கேல் 4 இஸ் கோயின்சிட். அப்போ இந்த 4 into 0.1, ரைட்? ஸோ இது நத்திங் பட் 0.4. இங்கே என்ன இருக்குது 16. அப்போ வேல்யூ பார்த்தீங்க அப்படின்னா 16.4. ஸோ இப்படி தான் மெஷர் பண்ணும். ஸோ ஆப்ஜெக்டை ரெண்டு ஜாக் நடுவில் வச்சிடுறேன். ஸோ மெயின் ஸ்கேலில் ரெண்டுக்கு நடுவில் வேல்யூ வருது, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெண்டுக்கு நடுவில் வருது அப்படின்னா, ஸோ இப்போ இது 15 இது 16. அப்போ இந்த வேல்யூ பார்த்தீங்க அப்படின்னா சாரி இங்கே இருக்குது 0, 16க்கும் 17க்கு நடுவில் இருக்குது. அப்போ 16 17னா the value should be 16 எடுத்துக்கிறேன், மினிமம் வேல்யூ எடுத்துக்கிறேன் 16. லீஸ்ட் கவுண்ட் கால்குலேட் பண்ணுறேன். இங்கே மினிமம் வேல்யூ 1, இது வந்து 10 டிவிஷன், ஸோ 0.1 mm. இங்கே எது கோயின்சிட் ஆகுது பார்க்குறேன், 4 டேட்டா கோயின்சிட் ஆகுது. அப்போ 16 ப்ளஸ் 4 into 0.1 0.4. அப்போ 16 plus 0.4 16.40 mm. This is what a vernier caliper. This is a precision equipment. So if we say precision means you can get 40, even you can get 42, 43, 44, something like that. But on a scale you can get only 16.6 or 7 and the மாதிரி தான் இருக்கும், right? So again, if in this case பாருங்களேன்,
இந்த கேஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் ஐம் கோயிங் டு கால்குலேட் இன் வெர்னியர் லீஸ்ட் கவுண்ட். லீஸ்ட் கவுண்ட் மேலே பார்க்குறேன். அகெயின் த சேம் மினிமம் வேல்யூ வந்து மெயின் ஸ்கேலில் பார்த்தீங்கன்னா இட் ஷுட் பி 1. கீழே பாட்டமில் பார்க்குறேன். நம்பர் ஆஃப் டிவிஷன்ஸ் இங்கே வந்து 0 இருக்குது. அப்போ நான் 10 எடுத்துக்கணுமா? 10 எடுத்துக்கூடாது. யூ நீட் டு கால்குலேட் நம்பர் ஆஃப் டிவிஷன்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் திஸ் இஸ் 0, திஸ் இஸ் 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 up to 20. நம்பர் ஆஃப் டிவிஷன்ஸ் தான் பார்க்கணும், ரைட்டா? ஸோ நீங்கள் இந்த வேல்யூஸ் 0 இருக்குது, அப்போ 10 வரைக்கும் எடுத்துக்கூடாது. மேலே 1, கீழே நம்பர் ஆஃப் டிவிஷன் வந்து 20. 1/2 அப்படின்னா இட் ஷுட் பி 1/20. 1/20 அப்படின்னா 0.505. இது வந்து லீஸ்ட் கவுண்ட், ரைட்? ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், ஐம் கோயிங் டு பிளேஸ் மை ஆப்ஜெக்ட். ஸோ இங்கே பாருங்க, அகைன் 10க்கும் 11, 10.1க்கு ஐ மீன் 10க்கும் 10.1 கம்மி கூட இருக்குது. ஸோ என்னோட கூட இருக்குது. ஸோ ஐ டேக் 10. லீஸ்ட் கவுண்ட் இஸ் 0.5. ஸோ நான் இங்கே எங்கே மெஷர் பண்ணுதுன்னு பார்க்குறேன். அப்ராக்சிமேட்லி எனக்கு இந்த இடத்துல மெஷர் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. என்னோட ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு மேபி செக் பண்ணலாம். அப்போ இங்கே நான் டிவிஷன்ஸை திருப்பி அகைன் கால்குலேட் பண்ணோம். இது என்னது 0, 1, 2, 3, 4. இது பார்த்தீங்கன்னா 7 அப்படின்னா என்ன வரும்? 12, 13, 14, 15, அப்ராக்சிமேட்லி 15. ஸோ 15 into 0.5, 75. அதான் 10.075, ரைட்? ஸோ இது ஃபர்ஸ்ட் திங் யூ நீட் டு கால்குலேட் லீஸ்ட் கவுண்ட். ஸோ லீஸ்ட் கவுண்ட் அப்படின்றது நத்திங் பட் ஸோ என்ன அப்படின்னா least count of vernier caliper. Least count of vernier caliper, LV. Least count of vernier caliper is least count of main scale. Least count of main scale அப்படின்றது இந்த main scale தான் இந்த black color. Black colorல minimum value என்ன மெஷர் பண்றோம்னு பார்க்குறோம். We have a 10. இங்க 10 அப்படின்னா இதுல 10 divisions இருக்கு. அப்போ I can measure 1. So minimum வந்து I can measure 1. இங்க number of divisions பார்க்குறேன். இங்க 10ன்றதால 10 எடுத்துக்கூடாது. You need to calculate divisions, number of divisions. So 0, 1, 2, 3, 4, 5 up to 20 divisions இருக்கும். அப்போ 1/20. So 1/20 is nothing but 0.05. The least count of vernier caliper. So first thing you need to calculate least count of vernier caliper. The second thing is I am going to place my object. So the 0 of vernier பார்த்தீங்க அப்படின்னா it may be 10க்கு மேலே இருக்கு, ரைட்? ஸோ 10க்கு மேலே இருக்கு. ஸோ நான் எதுக்கு தாண்டி போகுதோ அந்த வேல்யூ எடுத்துக்கிறேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 10க்கு மேலே தான் 10, 11 தாண்டி இருந்துச்சுன்னா 11. ஸோ ஃபார் மை கேஸ் 10க்கு மேலே இருக்குது. ஸோ அப்போ 10 எடுத்துக்கிறேன். 10 ப்ளஸ் வெர்னியர் ஸ்கேலோட கீழே இருக்க டிவிஷன்ஸ் எங்கே மேலே கோயின்சிட் ஆகுதுன்னு பார்க்குறேன். ஸோ எனக்கு வந்து இங்கே 7ன்றது கோயின்சிட் ஆகுது. ஆனால் 7ன்றது இங்கே 7 இது வேல்யூ கொடுத்துருக்கு. ஆனால் நம்ம 7 எடுத்துக்கூடாது, நம்பர் ஆஃப் டிவிஷனை கால்குலேட் பண்ணோம். ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறேன், அகைன் இது 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. இந்த 15 தான் டேரெக்டாக கோயின்சிட் ஆகுது. நம்பர் ஆஃப் டிவிஷன் 15 வந்து கோயின்சிட் ஆகுது. அப்போ நம்பர் ஆஃப் டிவிஷன் 15 இன்ட்டு லீஸ்ட் கவுண்ட் என்ன 0.05, 0.05. ஸோ 15 into 0.075 பார்த்தீங்க அப்படின்னா 0.75. ஸோ அப்போ 10 plus 0.75, 10.75. ஸோ இதான் வந்து நம்மளோட ஆன்சர். ஸோ அப்போ வெர்னியர் கேலிபர் கொடுத்தா ஃபர்ஸ்ட் யூ நீட் டு மெஷர் least count of that equipment. The next பார்த்தீங்க அப்படின்னா எந்த ரீடிங் 0 வெர்னியர் 0 வந்து எதை தாண்டி இருக்கோ அது லோயஸ்ட் வேல்யூ எடுத்துக்கணும். அண்ட் வெர்னியர் ஸ்கேல் எங்கே மேலே மீட் ஆகுதோ கோயின்சிட் ஆகுதோ அந்த ஸ்கேல் அந்த நம்பர் ஆஃப் டிவிஷன் எந்த டிவிஷன் மீட் ஆகுதோ அந்த டிவிஷன் இன்ட்டு லீஸ்ட் கவுண்ட் அதை அந்த மல்டிப்ளை பண்ணி அதை மெயின் ஸ்கேல் ரீடிங்கோட ஆட் பண்ணிக்கணும். திஸ் இஸ் வாட் அ வெர்னியர் கேலிபர், ரைட்? ஸோ இப்போ இந்த கேஸ் பாருங்களேன். ஹியர் லீஸ்ட் கவுண்ட் ஆஃப் வெர்னியர் கேலிபர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அகைன் மேலே டாப்பில் வந்து மெயின் ஸ்கேல் வந்து 1, கீழே நம்பர் ஆஃப் டிவிஷன் அகைன் வி ஹேவ் என்ன இருக்குது 20, 0, 1, 2, 20 இருக்குது. ஸோ அகைன் அப்போ என்ன வரும் 1/20, 0.05, ரைட்? ஸோ 0.05. ஸோ நான் அந்த ஆப்ஜெக்டை பிளேஸ் பண்ணுறேன். அகைன் எங்கே இருக்குது 0 பார்த்தீங்க அப்படின்னா 9க்கும் 10க்கு தாண்டி இருக்குது. ஸோ விச் மீன்ஸ் அப்போ நான் டேக் 9 எடுத்துக்கிறேன். இந்த லீஸ்ட் கவுண்டை செக் பண்ணுறேன். இங்கே செக் பண்ணுறப்ப எந்த டிவிஷன் மேலே வருதுன்னு பார்க்குறேன். மேலே வரப்போ பார்க்குறப்ப அகைன் அந்த டிவிஷன் இன்ட்டு லீஸ்ட் கவுண்டை மல்டிப்ளை பண்ணி அப்படின்னா இட் ஷுட் பி 9.85. 9க்கு மேலே இருக்குது, 85ல இருக்குது, ரைட்? திஸ் இஸ் வாட் அ வெர்னியர் கேலிபர். அகைன் இங்கே ப்ரிசிஷன் எப்படி சார், அக்யூரசி எப்படி சார் வேலை செய்யுது அப்படின்னா இந்த கேஸ் பாருங்கள், ப்ரீவியஸ் கேஸில் முதல் கேஸ், ரைட்? இங்கே பாருங்கள் 0.1 mm. இந்த 10th வெர்னியர் ஸ்கேலோட ரீடிங் 10 பார்த்தீங்க அப்படின்னா டைரக்ட்லி கோயின்சிட் வித் 50th ஸ்கேல், அதாவது 49th ஸ்கேலில் ரீட் பண்ணுறோம். 49th ஸ்கேலில், ரைட்? ஸோ 49th பண்ணுறப்ப எனக்கு லீஸ்ட் கவுண்ட் 0.1.
இப்போ நான் இந்த வெர்னியர் ஸ்கேலை வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன், நம்பர் ஆஃப் டிவிஷன்ஸை ரெடியூஸ் பண்ணுறேன். ஐ மீன் த லென்த் ஆஃப் வெர்னியர் ஸ்கேலை ரெடியூஸ் பண்ணுறேன். ஐ கேன் கெட் தி லீஸ்ட் கவுண்ட் வெரி லோவாக கிடைக்கும். ரைட், ஸோ லீஸ்ட் கவுண்ட் லோவாக கிடைக்கும். ஸோ அப்போ அந்த லீஸ்ட் கவுண்ட் எனக்கு குறைய ஐ கேன் கெட் தி அக்யூரேட் வேல்யூ. பட் அதில் ஒரு ட்ராபேக் என்ன அப்படின்னா, இந்த நம்பர் ஆஃப் டிவிஷன்ஸ் வந்து இப்போ இந்த இதுலேயே பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு இந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு இந்த 7ம் கோயின்சிடர் ஆகிற மாதிரி இருக்குது, இந்த 7.5யும் கோயின்சிடர் ஆகிற மாதிரி இருக்குது. ஸோ நம்பர் ஆஃப் டிவிஷன், the distance between this divisions reduce ஆக you can get accurate value, but it is very difficult to judge whether which vernier scale is coincident with the main scale அப்படின்றத ஜட்ஜ் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம். ரைட், this is what a vernier caliper, working of vernier caliper. Okay, thank you.